किसान वीरो अज आप पहुंचे जिला लुधियाना के किसान सिखलाई कैंप विखे जिथे मेरे पिछे तुसीं सारे देख रहे हो कि किसान सिखलाई इस कैंप ते वख-वख महकमिਆਂ ਦੇ सारे डिपार्टमेंट के लोग इत्थे आए ने जिवें कि मच्छी पालन विभाग, भूमि रखिया विभाग ते होर भी कई स्टालां तुसीं देखोगे सैल्फ हैल्प ग्रुप ਦੀਆਂ भी इत्थे हैगियां। सो किसान वीरो इत्थे आपां देख रहे कि वख-वख पिंडां तो बहुत ही वड्डी मात्रा दे विच किसान वीर इत्थे पहुंचे ने शमूलीयत करन दे लई। सो होर भी मेले दे विच की कुछ हो रहा आओ आपां देखिए छोटिया इस मेले दे झलकियां। पुष्पा रानी खेतीबाड़ी विकास अफसर जगराऊं। अज असी इत्थे जिला पद्धरी किसान सिखलाई कैंप उत्ते मिट्टी परख की स्टाल लगाई हुई है। इहदे विच असी दसदे हां कि मिट्टी किद्दां टैसट करनी है। इहदे वास्ते एक पीएच मीटर रखिया होया, एक ईसी मीटर। पीएच मीटर नाल आपां जमीन दे विच जिहड़ा खारी अंग हुंदा है उहनूं टैसट करदे हां। ईसी मीटर दे नाल जिहड़े जमीन दे विच नमकीन पदार्थ हुंदे आ उहनूं टैसट करदे हां। पीएच दे नाल आपां नूं जमीन दा काला कलर पता लगता है तो ईसी मीटर के नाल चिट्टा कलर पता लगता है। उस तो बाद आपां ओसी चैक करते हैं जमीन दे विच। उहदे वास्ते आपां 12.5 ग्राम मिट्टी ईसी ते पीएच टैसट करने वास्ते आपां 12.5 ग्राम मिट्टी लैने, उहदे विच 25 ml पानी पाने, उन्होंने हाफ एन आवर आधा घंटा रखते हैं तो उस तो बाद पीएच ते ईसी चैक करते हैं। उस तो बाद नाइट्रोजन ओसी चैक करने वास्ते आप 1 ग्राम मिट्टी लैने, उहदे विच 10 ml कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पाने ते 5 ml पोटाशियम डाइक्रोमेट पाने, उन्होंने आधा घंटा रखते हैं। मिट्टी के सैंपल है फ्री ऑफ कॉस्ट टैसट किए जाते हैं तो जी अपनी मिट्टी टैसट की टैसटिंग लैबोरेटरीज है वो पूरे लुधियाने के 4 ब्लॉक्स के है, एक जगराऊं, माछीवाड़ा, समराला ते खन्ना। मैं रमिंदर सिंह एडीओ जगराऊं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਟਾਲ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਮੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀੜਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਫਾਲ ਆਰਮੀ ਵਰਮ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫਾਲ ਸਮੱਟ, ਝੂਠੀ ਕਾਂਗਿਆਰੀ ਆ, शीथ रॉट ते बासमती दे विच जिहड़ी गोभ दी सुंडी दा हमला वा। इसे तरह ही मिर्चां दे विच जिहड़ा लीफ कर्ल वायरस जिहनूं ठूठी रोग कह दिंदे असीं, लसण दे विच जूं दा हमला वा, आलूआं दे विच खरींड रोग आ जिहड़ा, ये चीज़ जे साडे खेत दे विच आ जावे 3 साल जिहड़ी जांदी नहीं हैगी। इहदे लई जिहड़ी बीज दी सोध करना बहुत जरूरी आ, उहदी जानकारी दे रहे हैं। इस तो इलावा गोभी दे विच जिहड़ी सुंडी पै रही आ, सुंडियां इस दे विच मौजूद आ सैंपल दे, इन्हां बारे किसानां नूं जानकारी दे रहे हैं। उस तो इलावा जो भी किसान सवाल करते आ फसलों दीयां बीमारियां, कीड़े मकौड़े, उन्हां दे सुचੱਜੇ प्रबंधन बारे जानकारी दे रहे हैं। मेरा नाम रोजी सांबरिया है तो मैं इत्थे जिला पद्धरी कैंप दे विच अज हाज़र हुई हाँ। जिला पद्धरी कैंप लुधियाना लग रहा है तो मेरी ड्यूटी आत्मा स्कीम दे विच आत्मा की स्टाल लगान विच हुई है। इत्थे वख-वख स्कीमां जिहड़ियां गवर्नमेंट दी स्कीमां है प्रसार सिੱਖਿਆ ਨੂੰ मजबूत करन दे लई असी इह किसान भलाई विभाग का असी साथ दिंदे हाँ। ते इहदे विच वख-वख जिहड़े मद हुंदे ने ये किसानां दे ताकि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ इसका लाभ लै सकन। तो जिमें कि प्रदर्शनियां लगाईयां जांदियां हन ते ट्रेनिंग्स लगाईयां जांदियां हन ਅਤੇ इसते उन्होंने सैल्फ हैल्प ग्रुप बनाए जाते हैं उन्होंने मजबूती के लिए ताकि वो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ इस विच स्कीम का लाभ लै सकन। मैं मनमीत मानव असिस्टेंट मार्केटिंग ऑफिसर लुधियाना। अज असीं इत्थे डिस्ट्रिक्ट लैवल के कैंप के उपर असीं एग मार्क की स्टाल लगाई हुई है। एग मार्क जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन स्कीम है। इस स्कीम के तहत एक तो ये फार्मर्स वैलफेयर स्कीम तो है ही है, कंज्यूमर फ्रेंडली भी है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਣਕ ਤੋਂ ਆਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵੇਸਣ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇਲ, ਸ਼ਹਿਦ, ਘਿਓ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੀਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਗ ਮਾਰਕ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਐਗ ਮਾਰਕ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਪਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਪ ਤੋਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਿਡਲਮੈਨ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਪਿੰਡ ਕਰੌਦੀਆਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੈਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ 1999 'ਚ ਮੈਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ 3 ਏਕੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅੱਜ 26 ਏਕੜ 'ਚ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟਾਲ ਲਾਈ ਆ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਗਾਹਕ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15-20 ਮੈਂਬਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਵੀ ਸਟਾਲ ਬਣਾਈ ਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ। ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਕੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪਾਲਣ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੂਹਰੇ ਲੰਘੇ ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਜੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਓ। ਮੈਂ ਸਲਵੀਨ ਕੌਰ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਸਟਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸਟਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਦੀ ਆ ਕਿੱਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ 90 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 'ਚ 10 ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਦੀ ਕਿੱਟ ਲਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਹੀ ਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਨੀ ਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਬਟਨ ਖੁੰਬਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਗ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਗੁਰਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਆਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰਗੈਨਿਕ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਨਿਖਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਓਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਖਿਲ ਅੰਬਿਸ਼ ਮਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਆਫਿਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ।
ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਪ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਲਗਾਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਧਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸਟਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫੈਟ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ PMMSY ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਦੇਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਤੂੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ, ਸੁੱਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੋਲਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਸ਼ੂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਕ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਫਸਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਪ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2,51,000 ਹੈਕਟਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਸਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 2,52,000 ਹੈਕਟੇਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ 7,000 ਹੈਕਟੇਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਸੀ। ਟੋਟਲ 2,59,000 ਹੈਕਟੇਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 11 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਕੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣਾ, ਇਸ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਮਨਾਈਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 499 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 4884 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 46.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਬਸਿਡੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ 200 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੀ ਬੀਜਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਬੀਜ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਸਾ 44 ਵਰਗੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੀ ਬੀਜਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ DAP ਦਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਈ ਜਾਂ ਯੂਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਮਨਮੋਹਨ ਕਾਲੀਆ, ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਕ੍ਰੌਪ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਂਪ, ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਸਟਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸੂਖਮ ਤੱਤ ਸਭ ਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਦਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਜਾਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਕਸ
ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਨਮੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੋ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਾਫੀ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਯੂਸੇਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਾਂਸ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਏਕੜੇਜ ਹੈ ਸੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਹ ਘਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਤਕਨੀਕ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਕਈ ਲੇਟ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਸਾ 44 ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾੜ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਕਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਜਾਈ ਆਪਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕੈਂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਪਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ।